ብዙዎቻችን የምንረሳው ነገር አዶልፍ ሂትለር በምርጫ እንደመጣ ነው። እኔ አሁን ያለውበት ሀገር የደርግ ስርዓት እየመሰለኝ ነው። It's time to leave the country. 100%. በአሜሪካ በዚህ ሰዓት ስደተኞች ብቻ ሳይሆኑ ዜጎቿም ዋጋ እየከፈሉ ይገኛሉ። በቅርቡ አንዳንድ የሶሻል ሚዲያ ፖስቶችን ለመመልከት እንደሞከርኩት የአሜሪካ ዜጋ የሆኑ ግለሰቦችም ከአሜሪካን ሀገር ለቀው መውጣት እንደሚፈልጉ እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህ እየሆነ ያለበትም ምክንያት ደግሞ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እየፈጸመ ባለው ግፍና መከራ ምክንያት ነው። አድምጠናቸው እንመለስ። It's time to leave the country. 100%. It's time to leave. Because it's either going to be fighting in the streets, a world war, or just straight up authoritarian regime and everybody just doesn't care. I'm not like that. And I suggest you all do the same. Give your kids a better life. Get them out of this country. My husband and I finally made the difficult decision to leave the United States. It was not an easy decision, and it came from a lot of conversations. But we finally realized we're fighting to stay somewhere that not only is he unwanted, but we're fighting to stay at a place that's just falling apart more and more each day and becoming an unrecognizable place. I'm also forfeiting as a U.S. citizen that our country fights so hard to protect their interest. I am now forced to go live in another country just to preserve my marriage. This comes with leaving my family behind, leaving my law license behind that took me years and years to get. I'm not licensed, obviously, in another country, so I have to find an entirely new profession and start over entirely. Being a disabled veteran, someone who broke their back and both of their hips in the military, I am now forced to forfeit my personalized care plan that I have worked the last decade to develop with my physicians. How did we get to a place where, like, the destruction, the waterfall of destruction is just so normalized? በዶናልድ ትራምፕ ምክንያት እየጠለሸ ይገኛል። አይደለም ከሌላ ከውጪ ሀገር ወደ አሜሪካን ሀገር ለመግባት በአሜሪካን ሀገር ለመኖርም በዚህ ልክ ግለሰቦች እየተማረሩ ይገኛሉ። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ከስደተኞችም በተጨማሪ በዛው አገር ተወልደው ያደጉ እዛው አገር ዶክመንት ኖሯቸው ሲቲዝን የሆኑ ግለሰቦችም አሜሪካን እየጠሉና ለኑሮ ምቹ እንዳልሆነች እየመሰከሩ ይገኛሉ። ዶናልድ ትራምፕ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ አገሪቱን ወደ ኪዮስ እየከተታት ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት እንኳ በሚኒሶታ በሚኒያፖሊስ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የፌዴራል ኤጀንት በማስፈር ህዝቡን እያሸበረ ይገኛል። ይህ ብቻ አይደለም። ዶናልድ ትራምፕ አገር ውስጥ ከሚያደርጋቸው የተለያዩ የህግ ማስከበር ብሎ ከሚጠራው እንቅስቃሴ በተጨማሪ በተለያዩ አገራት ላይ የሚወስዳቸው ውሳኔዎች የዓለም ማህበረሰቡን እያስደነገጠና እያሸበረ ይገኛል። የቬንዙዌላውን ፕሬዝዳንት በቁጥጥር ስር ያደረጉት ዶናልድ ትራምፕ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ራሳቸውን በአክቲንግ ፕሬዝዳንት በሚል ስም የትሩዝ ሶሻላቸው ላይ ለጥፈው ልንመለከት ችለናል። ዶናልድ ትራምፕ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ከመሆንም በተጨማሪ የቬንዙዌላ አክቲንግ ፕሬዝዳንት ቬንዙዌላን በጊዜያዊነት የሚያስተዳድሩ አክቲንግ ፕሬዝዳንት ስለመሆናቸው የሚያመለክት ፖስት በሶሻል ትሩዝ ፔጃቸው ለጥፈዋል። በዚህ ሰዓት ቬንዙዌላ በምክትል ፕሬዝዳንቷ እየተመራች እንደሆነ የሚታወቅ ቢሆንም ዶናልድ ትራምፕ ግን ራሳቸውን የቬንዙዌላ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት አድርገው መሾማቸውን የሚያመለክት ፖስት በትሩዝ ሶሻል ልንመለከት ችለናል። ምንም እንኳ ዓለም አቀፉ ሕግ ይህንን የማይፈቅድ ቢሆንም ዶናልድ ትራምፕ ምኞታቸውንና ፍላጎታቸውን በዚህ መልኩ ማንጸባረቃቸው ወደፊት ምን ሊያደርጉ እንዳሰቡ አመላካች ነው። ትራምፕ በማናለብኝነት እጅግ እጃቸውን እያረዘሙና በአገራት ላይ ጣልቃ እየገቡ ይገኛሉ። አንድ ሉዓላዊት ሀገር በአገሪቱ ውስጥ ምንም ይፈጸም ምንም ይደረግ ዓለም አቀፍ ሕጉ የሚጠይቅባቸው አግባብ አካሄዶች ቢኖሩም ዶናልድ ትራምፕ ግን ዓለም አቀፍ ሕጉን ወደ ጎን በማድረግ በአገራት ላይ ጣልቃ በመግባት ውሳኔዎችን በመወሰንና የአገር አስተዳዳሪዎችን በግዳጅ ለፍርድ እያቀረቡ ይገኛሉ። በዚህ ሰዓት በርካቶች የዶናልድ ትራምፕን አፈናና ጭቆና ከቀድሞ የናዚ ጀርመኒ ስርዓት ጋር እያመሳሰሉት ይገኛሉ። በቅርቡ እንኳ በሶሻል ሚዲያ የተመለከትናቸው አንዳንድ የዩናይትድ ስቴትስ ዜጎች ከአይስ ጋር በነበራቸው ሰጣ ገባ እንዲህ ሲሉ ተደምጠዋል። This lady just pulls over and she's like, are you a US citizen? In a parking lot at work. That's the officer lady. And they just shot somebody right now in Minnesota. Imagine that. Are we in Germany? Are we in Germany? Are we in Germany?
all I want to know is the United States turning into Nazi Germany? Because I just spoke with a friend this morning who is an American citizen. She's Afghan American and she's lived in the United States legally since she was 9 years old. And she was approached by ICE. ICE took her phone at the airport, scanned it, and told her that the next time she visits the United States, she needs to have all of her social media apps deleted, as well as anything that has anti-Trump sentiments deleted from her phone. That's what happens in a dictatorship. In comes the military. That's what's happening here. And people better wake up to it. You want to read something? Then read your history of Germany and start comparing the tactics of what happened in 1930s Germany to what's happening here. እንዳደመጣችኋቸው እነኚህ ግለሰቦች የሚደረገውን አፈናና ጭቆና በአንድ ወቅት በጀርመን ተደርጎ ከነበረው የናዚ ጀርመኒ እንቅስቃሴና ስርዓት ጋር የሚመሳሰል ስለመሆኑ ሊመሰክሩ ችለዋል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ጠበቃ ሙሉ ዓለም በፌስቡክ ገጹ ያጋራውን ወደ እናንተ ላድርስ። አንድ የተማርኩት ነገር ቢኖር ሲስተም የምንለው ነገር ምን ያህል ደካማ እንደሆነ ነው። ለብዙ ጊዜ በጥሩ ሲስተም ላይ መጥፎ ሰው እንኳን ብታስቀምጡ ምንም አያደርግም የሚለውን አምኜ ቀበል ነበር። ዋረን በፊት ጭምር ሲስተምን ስለመገንባት ሲያወራ እጅግ ደደብ ሰው ቢመራው እንኳን ምንም የማይሆን መሆን አለበት ብሏል። ይሄ አሁን ላይ ተረት ተረት እንደሆነ ተረድቻለሁ። በእኔ ቦታ ሆናችሁ እኔ በየቀኑ የማየውን ግልጽ የሆነ የህግ ጥሰትና ያንን የህግ ጥሰት የሚያስቆም አካል አለመኖሩን ስታዩ ሲስተም የሚሉት ጉዳይ እምብዛም እንደምናስበው እንዳልሆነ ታያላችሁ። ነጋሶ ጊዳዳ በአንድ ወቅት መለስ ዜናዊን አሁን መንግስቱ ኃይለማርያምን እየመሰልከኝ ነው ብለውት ነበር። እኔ አሁን ያለውበት ሀገር የደርግ ስርዓት እየመሰለኝ ነው። ደንበኞቼ ይህ ህጋዊ ነው ወይ ብለው ሲጠይቁኝ ህጋዊ እንዳልሆነ ግን ያንን የሚያከብር ስርዓት እንደሌለ ነው የምነግራቸው። አንድን ሰው በህጋዊ መልኩ መኖርና መስራት ትችላለህ ተብሎ ህጋዊ ሰነድ ተሰጥቶት ከመንገድ ላይ ግን ታፍሶ የሚታሰር ከሆነ ከፊሉ የሀገሪቱ ህዝብ ደግሞ የመረጥኩት ይሄ እንዲሆን ነው I voted for this ብሎ ከተናገረ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ብዙዎቻችን የምንረሳው ነገር አዶልፍ ሂትለር በምርጫ እንደመጣ ነው። ሂትለር ዲሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ መጣ። ከዛ ቀስ ያለ የዲሞክራሲ ተቋሞችን ማፈራረስ ጀመረ። ሃና አረንት በጻፈችው ኤክመን ኢን ጀሩሳሌም በተሰኘ መጽሐፏ ብዙ አይሁዶች ሂትለርን መርጠው እንደነበረ ትናገራለች። ኤክመን የሚባለው ግለሰብ በሂትለር የአመራር ወቅት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ግፍና ሰቆቃ ሲፈጽም የነበረ አንደኛው ግለሰብ ነው። የሚገርመው ወደ ካምፕ አይሁዶች ግቡ ሲባል የአይሁድ ማህበራት አይሁዶች ህግ አክብረው የተባሉትን ካደረጉ ምንም እንደማይሆኑና ወደ ካምፕ መግባት እንዳለባቸው የማሳመን ስራ ሰርተው ነበር። እንግዲህ ሲስተም የነበረበት ሀገር ላይ ነው ይህ የሆነው። ጥሩ ሲስተም ያለ ጥሩ ሰው ያለ ጥሩ መሪ እንደማይሰራ በእኛ ዘመን በድጋሜ እየተማርን ነው። ወደፊት በጣም አስጨናቂ ወቅቶች እየመጡ እንደሆነ ይሰማኛል። በኦሽዊትዝ ካምፕ የነበረው ቪክቶር ፍራንክል በዚህ ወቅት በጣም የተጎዱት ተስፈኞች ወይም ደግሞ ኦፕቲሚስት ነበሩ ይላል። የተሻለ ቀን በቅርብ ይመጣል ብለው በመጠበቃቸው። ኦሽዊትዝ ካምፕ ማለት እንግዲህ በወቅቱ እጅግ በጣም በርካታ ሚሊዮን ቁጥር ያላቸው የአይሁድ ህዝቦች በግፍ የተገደሉበት ካምፕ ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝንና በፖላንድ የሚገኝ እነኚህ የአይሁድ ማህበረሰቦች በረሃብ በበሽታና በሌሎች በተዛማጅ ችግሮች እንዲሞቱ የተደረገበት ሲስተማቲክ ጄኖሳይድ የተፈጸመበት እጅግ በጣም ሰቅጣጭ ቦታ ነው። በወቅቱ እንግዲህ ወደ 1.1 ሚሊዮን የሚጠጉ የአይሁድ ዝርያ ያላቸው ሰዎች እንደሞቱ ይገለጻል። ሙሉ ዓለም ሲቀጥልም እንዲህ ይላል። በየቀኑ የማየው ይሄን ነው፣ የተሻለ ቀን እየመጣ እንዳልሆነ። አይመጣምን ትተሽ ይመጣልን ያዢ ይላሉ አባቶቻችን ብሎ ጽሑፉን ይጨርሳል። ከጽሑፉ ለመረዳት እንደቻልነውና መሬት ላይ ያለው እውነታም የሚያሳየው የዶናልድ ትራምፕ አካሄድ እጅግ በጣም አስፈሪ እንደሆነ ነው። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ከፍተኛ የሆነ ጫና፣ ከፍተኛ የሆነ አምባገነንነት ከትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ይስተዋላል። ይህን ደግሞ ማስቆም የሚችለው ብቸኛው አካል ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡና ዓለም አቀፍ ትላልቅ ተቋማት ናቸው። ትላልቅ ተቋማት እንግዲህ በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እየገቡ የትራምፕን እንቅስቃሴና ያለአግባብ የሚፈጽማቸውን ውሳኔዎችና ድርጊቶች ሊያስቆም የሚችልበት እድል ሊኖር ይገባል። አለበለዚያ ግን ዶናልድ ትራምፕ ሀይ የማይባሉ ከሆነ አሁን የሚፈጽሙትን ግፍና ሰቆቃ በጥፍ ጨምረው ምናልባትም ዓለም አቀፍ ሽብር ሊፈጽሙ ይችላሉ የሚል የብዙዎቹ ስጋት ነው። ስለ ጉዳዩ እናንተ ምን ትላላችሁ? በኮሜንት ሴክሽን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አጋሩኝ። ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ጤና ይስጥልን።